أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin awwalan Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. فلما نظم ذكر ميثاق أصحاب محمد يقودا توجه إلى الله متوسلا بسيد وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيه فيه مشكورا وفعله فيه محمودا ويتوب عليه في الأعمال المقبولة وتوجه في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود الظاهرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتنشاها منه الفيضات الظاهرة. نتوجه إليك أشرف الوسائل لديك سيد المرسلين أبيك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عم رسالة العالم أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ لسرك وحامل رايتك راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفضل في كل موطن بمواطن القرب والمظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكن كنسي إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص بك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآله حقا كغفراته من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف المقام العظيم الظاهرة بعركتنا وسكناتنا بعين عنايتك وانتقضنا في جميع أقوالنا فقلباتنا في جميع رعايتك وحصين وقايتك وتبلغ من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما احتقنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في ظن هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحكيك وحكيه من المؤثرين ولعهدك من الحاد. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظلمنا جميلة يا وسيلتنا إليك فلا تقيدنا. آمنا بقول رسولك ونجاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنبا منا بالغفران والمسيء باللسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواثره وله الله. اللهم ببركتك وشريف وجهة أولادنا ووالدينا وأموال قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات ورواية الدين قول في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بها معمورا منصورا واغفر اللهم توبة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وإنه بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن حسين من جميع البلايا وفي الحفظ المكين من الذنوب والخطايا وإنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واغفر لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجساد والأموال والقلوب وعلى آله
لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yang qiraatul Quran. Enggak. Ada. Langsung. Oh, langsung. Boleh. Minum kopi dulu. Langsunglah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi dzakarahu adz-dzakirun wa ghafala anhu al-ghafilun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumi yub'atsun. Amma ba'du. Pertama, kita wajib bersyukur atas nikmat Allah dalam nikmatul Islam wal iman, yang ujar Habib Abdullah Al-Haddad, nikmatul Islam a'la nikmatin halat bisahah. Nikmat agama Islam sebagai orang Islam itu adalah nikmat yang paling gonol yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Sebab di dalam Al-Quran disebutkan innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falay yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih. Sesungguhnya orang-orang nang kafir. Kafir itu artinya menyembunyikan kebenaran, mengingkari kebenaran, walaupun inya itu tahu itu bujur. Jadi kalau inya kada tahu itu bujur, itu termasuk orang-orang yang jahilin, yang jahil. Tapi kafirin ini orangnya pintar-pintar, itu tahu. Bagaimana kita bahas sebelumnya di bulan semalam, benar Al-Quran tapi kada hakon beriman. Banyak orang-orang di zaman itu nang pintar-pintar tahu bahwasanya Nabi Muhammad ini bujur. Orang-orang Yahudi tahu bahwasanya Nabi Muhammad ini bujur, tapi mereka mengingkarinya. Mereka itu namanya kafirin. Apa tadi? Pakai saya apa tadi ya? Innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang nang kafir, wa matu wa hum kuffar, dan mereka mati hal keadaan mereka mati itu dalam keadaan kafir. Falay yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba, maka tiadalah diterima dari salah seorang mereka seisi bumi ini berupa emas walau iftada bih, andaikan inya hendak menabus supaya jadi orang beriman, itu kada kawa. Sudah lewat masanya. Sudah nasi sudah menjadi bubur jar orang Indonesia, jar orang Arab. Sabaka saiful adal, telah terlanjur pedang membunuh, hanyar ada peringatan, tapi sudah terbunuh. Nah, jadi kalau nasi menjadi bubur dalam bahasa Arab bukan ar-ruzzu yakunu misalnya kan, ya kalau nasi menjadi bukan, ada sendiri anunya, pepatahnya sabaka saiful adal.
telah mendahului pedang akan celaan. Jadi celaannya itu tadudi nyawa ini salah bunuh, sudah mati. Nah, sama lawan nasi sudah menjadi bubur kada kau lagi. Itu dalam pepatah Arab namanya masal. Masal dalam bahasa Arab itu artinya pepatah. Banyak yang sama artinya dan tujuannya, tapi kasusnya terjadinya pepatah itu belain, kemudian bahasanya pun belain. Air susu dibalas dengan air tuba, bukan ma'ul laban yujza lain. Kada mau. Ya kalau lah ada sendiri pepatahnya apa? Jazani jaza as-sinimar. Dia membalas kepadaku dengan balasannya sinimar. Ada sejarahnya. Jadi kenapa istilah itu muncul? Bahari itu ada seseorang tukang bangunan ngarannya sinimar, ahli benar. Kadada orang nang harap pada inya. Jadi orang tukang atau insinyur jakawah ini nang paling ahli maulah bangunan ngarannya sinimar. Dikiau oleh raja, ujar raja, ulahakan unda istana nang kada pernah nyawa ulah kepada satu pun manusia sebelumnya. Biayanya no problem. Diulahakannya, pokoknya nyawa bagai seorang aja, kada boleh ada tukang lain. Sang orang aja begawinya, siang malam bulan tahun-tahunan, tapi jadilah sebuah istana yang sangat megah, sangat mewah yang belum ada sebelumnya. Ya, begitu sudah jadi, di Kiau Raja Sinimar ini ke tingkat menara yang tinggi, ditunjul raja. Lalu akhirnya Sinimar mati. Ya, air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan sinimar dibalas dengan kematian dibunuh. Nah, akhirnya pepatah Arab jazani jaza as-sinimar. Itu jadi kada boleh langsung diterjemahkan dari Indonesia ke bahasa Arab ya kalau lah nang itu kada kawa. Nah, jadi kita mempunyai kenikmatan dari Allah al-iman wal Islam itu adalah ganal banar dan layak dan sangat penting untuk diperjuangkan, sangat penting untuk dihiasi, sangat penting untuk dimantapkan. Dengan apa? Ya, ada yang dengan ilmu, ada yang dengan amal. Ada dua, ilmu atau amal. Nah, dua-duanya ini memantapkan dan mendalamkan iman. Bagaimana caranya memperdalam iman dengan ilmu? Nah, ada caranya sendiri. Bagaimana caranya memperdalam dan menguatkan iman dengan amal? Ada caranya sendiri. Nah, insya Allah malam ini kita bahas judulnya manaqib. Jadi pembahasan kita malam ini insya Allah berkisar tentang manaqib. Apakah manaqib itu? Bagaimana kita menyikapi manaqib? Apa yang kita ambil dari manaqib? Manaqib siapa saja yang beredar di kampung kita, di daerah kita? Ini penting karena wahini ini musimnya manaqiban. Ya kalalah. Nah, di mana-mana manaqib Sayyidatu Khadijah, manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, manaqib Syekh Samman Al-Madani, manaqib Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, manaqib Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Bulan ini manaqibnya Habib Ali karena wafatnya Habib Ali itu 12 Rabiul Tsani, ya hari-hari ini. Siapa yang tahu tanggalan Hijriah tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa Rabiul Tsaninya? Nah, aku gin kada ingat juga, masalahnya mengingatkan tanggal nang anu aja nang umum aja. Nah, jadi Al-Habib Ali Al-Habsyi itu pengarang Maulid Simtud Duror yang kita baca tadi. Nah, itu sidin wafat umur 74 tahun 1333 Hijriah
109 tahun yang lalu di sebuah kota yang bernama Siwon, Provinsi Hadramaut, negeri Yaman. Jadi Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi dalam bulan-bulan ini banyak disebut karena memang bulan wafatnya Sidin. Biasanya kan Bahaul di Solo, tapi pandemi kadada. Kemudian setelah itu beimbai dengan Bahaul di Solo, Bahaul di Siwon. Oh ada, ternyata mereka tetap mengadakan haul. Rupanya pandemi tidak masuk ke sana. Akhirnya karena sebagian murid-murid kita ada yang di sana, mereka kirim video dan lain sebagainya. Acaranya 7 hari 7 malam haul Habib Ali Habsyi. Jadi tiap hari baca kitab aja. Yo kada tiap hari yo makan-makan terus ada. Di sana anunya itu baca kitab. Ada kita di sini kan kalau yang namanya haul misalnya atau yo makan-makan. Nah, kalau di sana kada. Di sana baca kitab paling karena sudah baca kitab, sudah lawas baca kitabnya bisa 2-3 jam. Nah, dapatnya itu cuma air es. Nah, banyu es aja dibagi-bagi di sana. Atau ya kalau kebetulan lagi ada kopi halus sedikit itu. Jadi kalau makan itu kalau sudah acara puncak ya mungkin makan kalau acara puncaknya atau acara haulnya. Nah, yang lain-lainnya itu kan ada rohah, artinya rohah itu mereka baca kitab. Rohah itu istirahatnya mereka dengan belajar ilmu agama. Jadi mereka anggap belajar itu rohah itu bikin tenang, bikin senang. Jadi mereka tidak ngantuk, ya kan beda lawan kita ya kalau kita ini ya namanya pengajian itu ya setengah obat tidur. Jadi orang Jepang aja takajud menyamannya buhannya nih hanya seperempat jam duduk di majlis taguringan sudah. Wah, aku minum ini itu macam-macam karena mau taguring juga tegang. Nah makanya orang Jepang yang masuk Islam ya kalau hadir majlis insya Allah pian goreng terus. Kami ini pang goreng aja gawian berduit gak ada kami goreng aja. Jadi manakib itu arti aslinya itu banyak. Bahasa Arab itu kan arti aslinya itu macam-macam, multi tafsir, arti yang banyak. Nakobah itu bisa berarti lobang, bisa berarti cadar. Nah, cadar itu nikob ngarannya. Kemudian bisa berarti pemimpin. Fa arsalna ilaihim isnai asyara naqiba, kami kirim kepada mereka 12 pemimpin. Nah itu naqib, pemimpin artinya. Ada lagi artinya naqobah itu jalan yang sulit. Makanya orang yang dibaca manakibnya itu orang yang ahli dalam berjalan di jalan yang sulit. Artinya pengorbanannya banyak, hidupnya penuh dengan liku-liku, tapi di dalamnya ada uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang setelahnya. Hanya ada manakibnya preman, nggak ada manakibnya preman. Ada manakibnya preman? Kada ada. Apalagi kada ada. Nang ada manakibnya itu orang-orang alim, apalagi dia waliullah atau dia orang soleh, itu ada manakibnya. Jadi manakib yang kita kenal. Jadi mangkobah itu juga berarti sejarah baik yang di dalamnya ada i'tibar. Jadi semua sejarah manusia yang mana dia melakukan sesuatu yang bisa menjadi contoh baik bagi orang yang setelah dia, itu namanya manakib. Mangkobah. Ada satu syair menyebutkan demikian. Tafaqqudus sadat khuddamahum mangqabatun taqtadis su'dada. Hadza Sulaimanu ala kursiyihi idh qala ma li la aral hudhuda. Jadi
memperhatikannya pemimpin kepada anak buahnya, kepada bawahannya itu menyebabkan kemuliaan. Itu baru orang hebat. Mun kada perhatian anak buah itu kada hebat ngarannya. Orang hebat walaupun inya itu di puncak, dia selalu memperhatikan yang di bawahnya. Itu memperhatikannya pemimpin akan anak buahnya itu adalah penyebab mangkobatun. Itu adalah sejarah yang baik. Taqtadis su'dada, yang menyebabkan sebuah kemuliaan. Hadza Sulaiman. Cobalah lihat itu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu pasukannya ada binatang melata. Itu di depan. Ular, kalau jengking, kalau jalan itu di hadapan. Di belakangnya binatang berkaki. Wah, baik. Apa harimau atau apa itu di belakang yang melata dulu. Ini Nabi Sulaiman kalau dia jalan, yang jaga sidin itu 4 tantang kesatuan. Ada kesatuan binatang melata, di depan. Ada kesatuan binatang berkaki, baik 2 atau 4, 3 ada nggak? Nggak ada ya, bemo aja yang 3. Itu di belakangnya. Ada lagi kesatuan manusia di belakangnya binatang. Ada lagi kesatuan burung di atas. Di hadapan ada, di tengah ada, di belakang ada. Tugasnya burung ini telik sandi jar orang bahari, atau mata-mata, atau spionase, atau apalagi bahasa ini. Karena ini kan di atas, jadinya melihat, ada ratu. Akhirnya diteliti, dilaporkan, kan gitu. Tugasnya burung-burung. Kemudian di belakangnya Nabi Sulaiman pasukan jin yang menjagai makhluk-makhluk gaib. Semuanya di belakangnya. Jadi kalau di sidin datang itu, di atasnya burung-burung, di depannya binatang melata, barisan kedua binatang berkaki, barisan ketiga manusia-manusia, kemudian baru beliau dan jajaran-jajaran sidin, di belakang hanyar pasukan gaib. Wah, raja besar, tidak ada tandingannya, dan itu memang sama Allah Ta'ala diberikan kepada Nabi Sulaiman karena sidin berdoa dan dikabulkan sama Allah. Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di, ya Allah berikanlah aku kerajaan kekuasaan yang tiada pantas diberikan kepada orang setelah aku. Jin anak buahnya Nabi Sulaiman. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu menemukan jin mengendap-ngendap kemudian tertangkap, kemudian dipasung, Nabi kita mengatakan lepaskan pasungannya karena dia adalah pasukannya Nabi Sulaiman. Aku takut nanti menyaingi kekuasaannya Sulaiman, karena Sulaiman sudah berdoa dan dikabulkan sama Allah. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Itu Sulaiman bin Dawud. Ini Nabi Sulaiman pada waktu sidin duduk di singgasana, di hadapannya pasukan-pasukannya, duduk sidin santai, sampat aja sidin maitihi burung hudhud. Mana hudhud ini kada dajar. Hudhud itu burung pipit atau burung gelatik, burung halus, yang mana sekian ribu atau mungkin sekian ratus atau sekian puluh burung ada di hadapan sidin. Binatang ada di hadapan sidin. Jin ada di hadapan sidin. Manusia ada di hadapan sidin. Masih sempat sidin maitihi. Mana hudhud lah. Nah ini kehebatan daripada Sulaiman bin Dawud. Dalam puncak karir sidin tidak pernah lupa untuk memperhatikan orang-orang yang bekerja di bawah, di jajaran bawah. Hudhud tidak punya pekerjaan. Hudhud tugasnya itu cuma melihat di depan, kalau misalnya ada halangan dia ngasih tahu Nabi Sulaiman, di sana itu ada ini, ada gunung, kita belok saja, belok misalnya. Di sana itu kita menembus sulit karena terlalu padat tanahnya, akhirnya nanti bisa luka. Akhirnya
Tugasnya tugas bukan yang tugas istimewa, tapi Nabi Sulaiman tetap memperhatikan. Nah, memperhatikannya Nabi Sulaiman ini mangkobatun manakib, artinya sejarah yang baik, kelakuan yang baik, yang mana bisa dijadikan suri tauladan. Kita bertahan pun bisa. Semunyaan gawian kita nang baik, yang akhirnya kena dicontoh oleh kawannya atau mungkin oleh yang lain, itu adalah mana mangkobah ngarannya. Nah, cuma ya kalau cuma 1-2 saja ya tidak perlu jadi buku ya kan untuk dijadikan manakib. Yang jadi manakib tuh nang memang banyak manunya. Kalau cuma 1 aja ada. Jadi manakib itu kumpulan gawian-gawian yang baik yang dilakukan oleh seseorang yang bukan nabi ya. Kalau tadi itu cuma dari segi bahasa saja, biasanya kalau nabi itu istilahnya siroh bukan manakib. Kalau nabi, para nabi itu istilahnya siroh, karena siroh itu kurang lebih dengan manakib, cuma beda. Di dalam Al-Quran siroh ada, manakib ada, dan lain sebagainya. Jadi kelakuan-kelakuan yang bagus itu yang menjadi cerita dan menjadi contoh bagi yang lain, itu namanya manakib. Nah, disitulah kemudian muncul istilah manakiban atau manakib fulan, manakib Syekh Saman, manakib ini, manakib guru sekumpul, dan lain sebagainya. Dasarnya apa? Kita kok mencatat kemudian membacakan? Dasarnya Al-Quran, karena Al-Quran menyuruh. Coba kita lihat di dalam Al-Quran. Tadi ulun kada sempat mencatat, jadi cuma di foto aja. Soalnya kalau mencatat kan agak lawas ya, jadi gambar aja. Wah, ini kan canggih ya, untung juga ada bisa HP kayak ini. Jadi gunanya untuk gini-gini. Di sini tentang al-Qasas ya, tentang kisah. Di situ disebutkan babul. Nah, ini di sini dalam surat Al-A'raf ayat 172, Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar nabinya itu mengesahkan tentang kisah-kisah supaya mereka umatnya itu tafakkur. Fagsusil gososo la'allahum yatafakkarun. Allah berfirman dalam Al-Quran, tilkal qur'an wa kullan naqussu alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak, surat Hud ayat 120. Dan masing-masing kami ceritakan kepada engkau daripada kabar-kabarnya para rasul yang mengkokohkan hati engkau. Jadi urusan kisah nang bagus-bagus disuruh Allah. Allah menyuruh Nabi, Nabi pun melaksanakan. Lalu kita mencontoh karena dalam kisah-kisah mereka itu ibrah, ada ibrahnya dalam laqad kana fi Gososihim ibrah liulil albab. Surat apa ini? Surat Yusuf ya, ayat 111 ini. Jadi dalam kisah-kisah mereka, kisah-kisahnya para nabi, para rasul, itu ada ibrah, pelajaran. Tapi bagi siapa? Liulil albab. Siapa itu ulul albab? Dalam Al-Quran ada 16 kali Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang albab. Ada 16 kali, yaitu ada di surat Al-Baqarah, ada surat Al-Imran, surat Al-Maidah, ada surat Yusuf, ada surat Ar-Ra'd, ada surat Ibrahim, kemudian ada surat Shad, surat Zumar, surat Fatih, surat Ghafir, dan surat At-Tolak. Semuanya 16 kali. Apa sih ulul albab? Ulul albab itu orang yang bisa mengoptimalkan hatinya untuk tafakkur dalam kebaikan.
hati dan akalnya untuk tafakur dalam kebaikan. Itu ngarannya ulul albab. Orang yang tidak bisa menggunakan hatinya. Hati itu ada macam-macam, ada naluri, ada perasaan, ada emosional di dalam hati. Akal itu otak atau pikirannya, itu mengolah bagaimana caranya nang bagus, aku ini emosi apa kada, aku ini sarikan apa kada, itu semuanya otak gawiannya. Nah, ini dua-duanya jika bujur-bujur kawa kita mengontrol dan menggunakannya dengan bagus, itulah ulul albab. Kalau kada berarti ya bisa setengah ulul albab atau bisa bukan ulul albab, kayak itu aja. Karena ada apa? Al-Quran mengesahkan tentang orang-orang yang kaya itu. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walhum a'yunun la yubsiruna biha walhum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adallu ulaika humul khasirun. Kami telah menyiapkan bagi neraka jahanam banyak daripada golongan jin dan manusia, mereka punya hati tapi kada faham. Jar orang Banjar kada fehem. Wah, iya kada paham guru aja. Kada faham. La yafqahuna biha. Tidak digunakan hatinya untuk berpikir, untuk tafakur. Ya digunakan tetap kada ada orang kada berpikir. Cuma berpikirnya itu kada manfaat, berpikir nang lain. Nah, rencana hendak membaca kitab ternyata bukan nang lain, sangkut. Nah, ya kalau kan sekarang main HP semua, baca kitab di HP, kemudian juga cari-cari apa di Google. Tapi kadang-kadang waktu nyari itu kan timbul macam-macam tuh. Nah, akhirnya terpesonalah di situ. Akhirnya larut kada ingat lagi lawan nang rencananya mencari ulul albab itu apa ya artinya, sekalinya harus cari nang lain. Nah itu kira-kira mungkin masing-masing kita bisa mengalami itu. Ya sudahlah, ya mudah-mudahan dikampuni sama Allah dan mudah-mudahan kita bisa perbaiki lagi ya, amin ya rabbal alamin. Nah, ulul albab itu adalah orang-orang yang bisa mampu untuk maksimal dia dalam manfaat, berpikir untuk manfaat, baik manfaat dirinya, manfaat orang lain dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang kaya itu yang berpotensi menjadi qaumun yatafakkarun, menjadi orang-orang yang naik tingkat dari derajat awam kepada derajat khusus. Kita ini awam, tapi kalau kita mau jadi orang yang lebih khusus, lebih bagus, lebih istimewa, maka kita harus menjadi ulul albab. Kita berbicara tentang manakib ini, kadang mungkin lepas daripada berbicara sejarah. Sejarah itu dari asal bahasa Arab namanya syajarah. Syajarah itu artinya pohon. Maksudnya apa? Karena biasanya kalau orang bepandir masalah sejarah, dia bepandir masalah silsilah. Kalau dia bicara masalah silsilah itu artinya rantai, sambung menyambung, ini dan sebagainya. Nabi Ibrahim itu punya kemenakan namanya Nabi Lut. Kemudian Siti Maryam itu ayahnya ibunya Nabi Isa. Kemudian ternyata Siti Maryam punya saudara namanya Nabi Harun. Kemudian ternyata abahnya Siti Maryam pun juga nabi namanya Imran. Ini semua adalah sejarah dan silsilah. Nah, tatkala sejarah itu diambil dari kata syajarah, artinya pohon, ada batangnya, ada cabangnya, ada daunnya. Makanya orang kalau menulis silsilah itu kayak itu, dari datunya kena pecah menjadi kainya, pecah lagi menjadi abah dan paman-pamannya, pecah lagi menjadi dia dan sepupu-sepupunya. Nah, jadi kayak hologram itu. Nah, itu syajarah atau sejarah. Sejarah adalah yang dicatat oleh seseorang atau beberapa orang tentang sesuatu yang sudah terjadi. Itu sejarah. Dan biasanya pencatatan itu
tergantung kepada orang nang mencatatnya. Karena umumnya manusia itu mencatat untuk kepentingannya. Tatkala dia seorang pedagang, dia akan mencatat tentang sejarah pedagang. Kalau ternyata seorang ilmuwan, dia mencatat tentang ilmu. Jadi itu maksudnya, itulah sejarah. Sejarah penting untuk kita ketahui, karena dalam sejarah itu ada manakib yang baik-baik, yang tidak baik itu menjadi pelajaran untuk kita cermati. Jadi sejarah itu sangat perlu untuk kita kaji, kita dalami, kita pahami untuk bekal hidup kita di kemudian hari. Jangan sampai terulang lagi. Sejarah bukan hanya menghafal tanggal sekian kemerdekaan Indonesia, tanggal sekian Sumpah Pemuda, tanggal sekian. Jangan itu aja. Sejarah itu kenapa kok ingin merdeka? Siapa pelakunya? Untuk apa sih merdeka itu? Apakah kita sekarang sudah merdeka? Kenapa kok terjadi Sumpah Pemuda? Siapa-siapa saja? Bagaimana gerang kisahnya itu? Umbah itu kayak apa gerang hasilnya? Itu yang penting dalam sejarah. Jadi bukan hanya sekedar kita tahu aja, tapi kita ada tahu sebabnya apa? Kenapa jadi kayak itu? Jadi perlu kita untuk selalu utak nih, nah jangan beku, pikirkan, selidiki, kemudian teliti, pelajari kenapa abahku lawan mamaku itu kawin. Sekalinya Sidin sebelumnya itu pernah bertemu, lalu Sidin saling mencintai. Ini umpamanya ya Allah. Nah, dengan sebab itulah aku ada, umpamanya kan kayak itu Allah. Nah, itu kan sejarah. Sesuatu sudah terjadi, tapi jangan hanya terjadi begitu saja. Apa sebabnya? Kemudian bagaimana prosesnya? Apa jadinya? Ya aku inilah jadinya misalnya. Ini contoh supaya nyaman memahaminya. Sejarah semua seperti itu. Kenapa Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran kepada beliau? Itu ada jawabannya. Kenapa di bangsa Arab? Itu ada jawabannya. Kenapa Ka'bah itu di Mekah? Itu ada jawabannya. Walaupun jawabannya itu tidak harus pasti, tidak harus pas, bisa berupa analisa. Karena apa? Yang penting kita berusaha untuk meneliti, menilai, mentelaah. Otak kita gunakan bujur-bujur untuk menjadi orang yang mengerti sejarah, mengambil kebaikan di dalamnya, dan hati-hati untuk masa yang akan datang karena sudah pernah ada sejarahnya. Demikian, terima kasih banyak. Mudah-mudahan manfaat dari kita berataan. InsyaAllah di bulan yang akan datang kita bicara yang lain lagi. Apa mungkin apa terserah, atau mungkin diusulkan apa, jadi nyaman kita hendak berpandiran nang masalah-masalah itu, karena di dalamnya juga ada diskusi. Mudah-mudahan bisa terpecahkan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal. Siapa yang mau bertakun? Munya kau dijawab, munya kada kaina. Baik, terima kasih kepada guru kita yang sudah menyampaikan materi pengantar di malam hari ini terkait tema kita tentang manakib ya. Yeah. Saya ingin coba beri kesempatan dulu nih buat ikhwan maupun akhwat yang ingin bertanya secara langsung. Silakan. Ya. Untuk saudara Husin ya, nanti untuk akhwat saya bacakan. Jadi yang mau bertanya silakan sampaikan ke grup bagi yang malu-malu gitu ya. Baik, Husin silakan langsung sampaikan ke. Kita mempercayai orang bercerita itu masalah sipulan ada orangnya ini, sipulan ada berceramahnya masalah ini. Nah itu kita wajib juga lah percaya seluruh yang orang kisahkan tentang ceramahnya orangnya sendiri itu bukan kita
ada percaya orang keramahnya, tapi dunianya tuh di keramah kan ada. Merusak keimanan saat ada percaya orang keramahnya, tapi kita ada menafikan keramah itu Ada. lebih percaya. Iya. Nah, karomah itu adalah kemuliaan yang Allah Ta'ala. Karomah itu adalah sesuatu kejadian yang luar biasa yang terjadi kepada seorang waliullah. Kita sepakat waliullah itu ada, betul? Tidak bisa Anda sepakat. Karena apa? Dalilnya Quran. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi kita semua sepakat ada itu waliullah. Nah, kemudian karomah itu adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi pada diri sang waliullah tadi. Apalagi sang waliullah tadi. Dalilnya pun ada di dalam Al-Quran tentang kejadian yang terjadi kepada Sayyidatu Maryam. Sayyidatu Maryam bukan nabi, bukan rasul. Kalau nabi dan rasul itu namanya mukjizat. Sedangkan Sayyidatu Maryam mengalami keanehan yang luar biasa. Perintah Allah, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Cuma diginikan aja. Apa ngarannya itu pohon kurma? Dah taunya guguran. Kurma itu kawalah dikaitu akan dihamput tuh ada kok gugurnya, kecuali ditatak. Kurma itu dihamput tuh ada mau gugur anunya apa ngarannya? Buahnya. Nah, ini ternyata Siti Maryam cuma digandasidin sedikit, kemudian turun buahnya itu untuk dia makan rutaban janiyah, kemudian air yang memancar dan lain. Sayyidatu Maryam bukan nabi, bukan rasul. Siapa? Wali. Kalau bukan nabi, bukan rasul, tapi orang istimewa, dia berarti waliullah, waliyatullah, wali perempuan. Yang terjadi kepada Sidin adalah karomah. Berdapat lawan malaikat, ya kan? Wasjudi warka'i dalam Al-Quran itu dikisahkan ini a'udzubirrahmani in kunta taqiyya qala wa nafakha. Dalam Al-Quran saya kada hafal atau pernah hafal tapi lupa ya. Itu dikisahkan bahwasanya datang malaikat kemudian mengatakan kepada Sayyidatu Maryam, innallaha astafaki, ya kan? Innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Jadi Allah memilih engkau, mensucikan engkau dan memilih engkau atas wanita-wanita seluruh alam semesta. Ini wali, bukan nabi. Itu yang paling zahir yang menunjukkan adanya karomah. Karomah wajib untuk kita percayai adanya. Hanya saja kita menyangkut seorang waliullah itu apakah itu karomah atau tidak, itu tidak wajib kita untuk mempercayainya. Akan tetapi tidak percaya dengan sesuatu yang luar biasa yang terjadi kepada seseorang yang istimewa atau orang yang wali bisa menyebabkan kerugian, dan kerugian itu disebut dengan i'tirad. Artinya i'tirad dalam bahasa Arab itu semacam diartikan apa yo? I'tirad tadi itu pangleh membantah lah biasanya kada tahu. Pokoknya, nah itu bahayanya di situ. Jadi tidak wajib kita percaya bahwa dia ini waliullah dan dia punya karomat ini. Satu. Yang kemudian kita tidak wajib tatkala saya menyampaikan bahwanya keramatnya Habib Fulan, keramatnya wali Fulan, keramatnya orang alim Fulan itu kayak ini, kada wajib ikam percaya. Tapi kalau kamu tidak percaya dan ternyata bujur, kamu termasuk i'tirad. I'tirad ini kena bahaya.
I'tirad kepada waliullah. I'tirad kepada waliullah itu semacam, walaupun tidak langsung, semacam mengingkari akan kewaliannya fulan bin fulan. Jika benar itu sebagai waliullah, maka kita berakibat negatif. Tapi kalau dia memang bukan waliullah, kada apa-apa, tapi kan bahaya. Nah, disinilah tasawuf itu memberikan solusi agar lebih aman. Apa itu? Husnudzon. Ya husnudzon saja, walaupun tidak masuk akal dia itu waliullah, tapi tetap husnudzon. Kada betaha kita salah. Kalau kita ternyata tidak husnudzon dalam artian suudzon, maka kita salah karena suudzon. Kalau ternyata bujur, inya itu memang tidak benar, ya tetap kita dosa karena suudzonnya. Yang kita wajib untuk menyatakan ketidaksetujuan itu bukan masalah seseorang itu wali atau bukan, keramatnya itu fulan itu benar atau bukan. Yang wajib kita untuk menyampaikan tentunya dalam tanda kutip santun, kemudian sopan, tidak tidak menjelekkan atau mengejek atau dan lain sebagainya, adalah hal-hal yang melanggar syariat itu saja. Jadi kalau kita temukan seseorang itu melanggar syariat yang mana indikasinya dia diketahui oleh orang lain bahwasanya dia melanggar syariat, itu kan berbahaya. Wajib untuk disampaikan kepada umat bahwasanya kelakuan seperti itu kada baik. Tapi kalau kita melihat seseorang melakukan maksiat, tapi maksiat itu tidak disaksikan oleh orang lain, tutup kan? Kada boleh kita membuka-buka. Kalau membuka itu namanya membuka aib orang. Nah, ini harus terus, semuanya berhubungan. Jadi itu terlalu panjang kita membahas, terlalu Yang penting sekarang begini, pertanyaan akhirnya, dosakah aku mengingkari keramatnya si itu? Padahal orang itu pindah kada berkeramat gitu kan. Modelnya orang itu narasa jauh pangun berkeramat misalnya kan gitu. Jawabannya, kenapa kita kok kada yakin bahwasanya inya berkeramat? Pasti ada sebabnya. Ternyata sebabnya gawiannya guru ajar, sumbah yang kada. Nah, ini kan permasalahannya nih. Sebenarnya garis ini gara-garanya. Lalu merembet, kada mungkin ini tuh wali aja. Padahal sebenarnya gara-garanya dia tidak sholat kan gitu. Kemudian kada mungkin ini berkeramat dan seterusnya tuh memanjang. Pungkalanya adalah tatkala kita menyaksikan dia tidak melaksanakan syariat. Dijawab oleh tasawuf, husnuzon saja. Tapi kembali perlu diperhatikan, selama hal itu tidak menyebabkan, selama hal itu tidak menjadi contoh bagi yang lain, dan kamu kalau bicara masalah itu didengar orang. Kalau kamu seseorang yang membahas masalah itu pacangan kada didengarkan orang, maka ingkarlah dengan hatimu tanpa harus engkau sampaikan. Karena apa? Dakwah itu perlu untuk dianalisa apakah bicara kita itu efektif atau tidak. Di dalamnya ada adab, di dalamnya ada akhlak. Imam Ghazali mengatakan, kalau kamu salah langkah dalam amar ma'ruf terutama nahi mungkar, bukan malah membersihkan kemungkaran, tapi malah memperbanyak kemungkaran itu sendiri. Contoh, tatkala ada orang minum 3 botol, kemudian engkau tegur dengan keras, isuknya inya melawan jadi 5 botol. Perlu dipertanyakan, ikam ini menagur, kamu ulu akankah? Kenapa jadi 5 botol? Maka semalam 3 aja. Salah cara menagurnya. Tapi tatkala cara menagurnya bujur, mungkin akan tersentuh, mungkin akan berkurang, bahkan mungkin bisa ampe. Tapi perlu sabar. Bahari, salah satu guru kita, guru Bangil, itu Sidin tuh setiap kali mulai rumah Sidin itu ke masjid, melimpasi orang main dom.
Orang main dom ini ya kadang-kadang berduit, kadang-kadang judi dan lain sebagainya. Di zaman itu sudah seperti itu. Tapi beliau tidak menegur, cuma assalamualaikum Presiden ke masjid Siden. Isuk kena kan 5 kali sehari, 5 waktu kan. Nah isuk kena terdapat pulang assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya orang supan-supan ya Allah, lawas-kelawasan ampih. Nah ini kan suatu ngara gambaran bahwasanya menjalankan dakwah itu perlu dengan adab wal akhlak, hati yang ikhlas, yang tulus, tidak ingin menggurui, tidak ingin dilihat sebagai orang yang hero dan lain sebagainya. Itu harus disingkirkan semuanya. Imam Ghazali menganjurkan menceritakan ada seseorang yang ingin menegur kemungkaran yang terjadi di kampungnya. Dia mempersiapkan hatinya untuk tidak ada takabur, tidak ada sombong, tidak ada merasa lebih alim, tidak ada merasa mentang-mentang, tidak merasa supaya hilang semuanya. Berbulan-bulan ia menata hatinya supaya betul-betul ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dipuji, bukan karena merasa harap, bukan karena merasa alim. Itu semuanya dihilangkan. Sehingga setelah dia merasa cukup, bersih, lalu dia keluar dari rumahnya, tujuannya ingin menyampaikan bahwasanya yang ikam gawi ini kada baik. Nah ikam gawi ini adalah sesuatu yang melanggar syariat. Di tengah jalan hatinya berubah. Ada terselip dalam hatinya, aku aja nang menggawi ini, jar kada ada nang menggawi kayak ini. Maka tatkala terselip seperti itu, dia berhenti. Setelah dia menganalisa, lebih baik aku kembali. Kada jadi, berbulan-bulan dia menyiapkan. Kada jadi akhirnya. Apakah itu berarti dia tidak peduli dengan masyarakatnya? Bukan. Dia sudah peduli dengan mendoakan tentunya. Dengan adanya hatinya ingin merubahnya. Tapi dijadikan itu sebuah kelakuan atau ditindaklanjuti dengan fisik, dengan kata-kata. Itu perlu persiapan yang panjang, hati yang tulus. Tidak gampang. Oke, sekarang kita membahas kepada masalah yang tadi. Jadi mungkin begini, kasusnya itu si Anu Tuwali itu keramatnya kayak ini, tapi kita lihati orangnya bebaju pina membuka aurat, ya kan, misalnya sumbah yang pina kada kelihatan, lalu berubahlah hati kita, wah ini masa wali kada sumbahyang, maulah wali pina rigat, misalkan seperti itu. Maka tasawuf menjawab, berhusnudzonlah. Karena kadang-kadang Allah meletakkan rahasianya kepada hamba-hambanya yang tidak pantas atau seakan-akan tidak tepat. Tapi itulah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjadikan Nabi Raja Talut sebagai raja melalui ayat yang diturunkan kepada meneri wahyu yang diturunkan kepada Nabi Samuel. Ternyata dia orangnya miskin, orangnya tidak dianggap tidak punya derajat, tapi dia memang ilmunya tinggi, awaknya ganal. Tapi di zaman itu orang tidak peduli dengan ilmu. Yang penting yang dilihat orang adalah keturunan hebat, kemudian duitnya banyak kan gitu. Makanya orang-orang kampungnya langsung protes, anna lahul mulku lam yu'ta sa'atan minan mal. Mana bisa dia jadi mempunyai kerajaan, dia tidak punya harta bahari. Rupanya jalan pikirannya mereka semuanya pakai duit, sama dengan orang kita sekarang ini kan semuanya dikira pakai duit. Ya Allah lah, bagaimana hasil pemilunya? Nah ini sebenarnya salah. Tidak semuanya harus seperti itu. Nah, Raja Talut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai raja tatkala permintaan Bani Israel kepada Nabi Samuel, itu sebabnya wa atahullahu bastatan fil ilm wal jism. Jadi Allah Subhanahu wa taala beri kepada dia itu kelebihan ilmu dan awak. Nah ini ternyata di zaman itu, zaman wahyu ini, wallahu alam, mungkin duit yang wallahu alam juga lah, kita kada tahu, karena perubahan zaman itu bisa terjadi. Mengingkari sebuah keramat itu muncul dari seseorang yang bernama itu sebenarnya tidak haram, cuma
Apabila betul keramat itu keluar dari orang yang bernama itu, kita nanti masuk kepada i'tirad, dan itu berbahaya. Al-i'tirad ala waliyillah, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi, dalam Al-Quran. Yang mengganggu waliku berarti dia perang dengan aku, kata Allah. Disitulah tasawuf menyuruh husnudzon saja, husnudzon saja, ya. Nah, supaya kita tidak hanya mendengar dan taslim, kita mempunyai hak untuk meneliti dan menganalisa. Beda ya, beda dengan tidak percaya dengan meneliti dan menganalisa. Meneliti dan menganalisa boleh karena memang ketidakpercayaan tapi tidak ditampakkan, jangan ditampakkan. Atau dia percaya saja cuma ingin lebih mantap kepercayaannya. Itu bedanya antara ilmu teologi dan ilmu filsafat. Filsafat itu mencari dulu, hanya percaya. Kalau teologi tidak, percaya dulu, hanya cari. Iman itu beriman dulu, hanya kita menyelidiki tentang sifat-sifat Allah, mempelajari tentang Allah, itu ilmu tauhid. Kalau yang orang nang lain pada kita, pada mau percaya, selidiki dulu aja, ada kada Tuhan. Wah, ini salah di sini. Akhirnya bisa berkafiran, bermurtatan dan sebagainya gara-gara itu. Hati-hati, hati-hati ya, ilmu itu masing-masing, dan ilmu itu juga banyak macam-macamnya. Jadi kalau kita itu iman adalah salah satu 3 tonggak Islam, dan iman mempunyai rukun ini dan lain sebagainya kan. Iman itu artinya percaya. Setelah itu baru disuruh untuk mempelajari, tafakkaru, belajarlah. Oh ternyata Tuhan kita Allah, ternyata Allah itu punya sifat 20 yang wajib diketahui, wujud, qidam, baka dan sebagainya. Oh kenapa kok wajib ya? Oh ternyata itu pendapatnya ulama. Dari mana ya dia? Oh silahkan panjang itu pembahasannya. Yang penting percaya dulu. Nah kita kayak itu. Ya terima kasih banyak. Jika lebih kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Baik, ini masih bisa kan? Tidak apa-apa, silakan bisa. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang masuk dari apa? Yeah. Ada yang sesuai konteks, ada yang di luar konteks pembahasan. Saya mulai dari yang di luar konteks ini. Ya, boleh. Mulai di luar dulu. Ya, bagaimana hukumnya menggambar makhluk hidup sekedar untuk menyalurkan hobi, bukan untuk disembah? Jika memang haram, apakah orang yang memiliki hobi tersebut itu harus bertaubat? Jika tidak, apakah boleh menggunakan media gambar untuk menyampaikan manaqib? Itu satu. Yang kedua, bagaimana jika teman-teman kita itu menggunakan kata wali untuk panggilan? Misalnya ukti wali, saya ukti wali, apakah itu dibenarkan? Saya tidak begitu memahami pertanyaan ini, apakah maksudnya mengejek atau apa bahasa Banjar kita tuh ambung. Apakah itu ya? Mungkin guru yang tidak masuk. Tetapi ini menjadi panggilan, misalnya wali, mungkin begitu ya. Yang ketiga nih guru, jika kita bermimpi orang yang mengaku waliullah, apakah mimpi itu boleh dipercaya atau tidak? Banyak dulu. Ya boleh 3 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah masalah menggambar. Hukum menggambar bukan memfoto, karena memfoto itu bukan menggambar. Bujur ada? Nah ya sudah kalau bujur. Jadi memfoto itu mengambil gambar, akhdzus surah, bukan mengulah gambar. Kata ulama, akhdzus surah, mengambil gambar, no problem, karena ada masalah, tidak bisa dihukumi sebagai menggambar. Kalau foto, ya, kalau foto itu tidak bisa dihukumi sebagai
man sawwara surah kallafahullahu yaumal qiyamah binafkhir ruh fiha, ya kan, dalam hadisnya barang siapa yang menggambar-gambar yang hidup maksudnya, maka Allah Ta'ala akan paksa dia nanti hari kiamat untuk meniupkan ruh ke dalam gambar itu kan menggambar. Kalau ini tidak, alat yang mengambil, yang merekam gambar, maka tidak menjadi masalah. Kita sampingkan dulu masalah foto. Yang kedua, masalah melukis atau menggambar, atau lebih tinggi lagi mempatung atau memahat. Ini ada dua. Arti menggambar di situ bisa berarti menggambar biasa, melukis, bisa berarti menggambar timbul atau mempatung. Nah, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang daripada menggambar itu? Man akhadha, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man akhadha fi baitihi timsalan yu'azzimuhu, atau kama qala Nabi SAW, sallallahu yaumil qiyamah finnar. Nanti dicari hadisnya. Jadi barang siapa yang meletakkan di rumahnya patung yang diagungkan, maka dia nanti akan menyebabkan dia masuk ke dalam neraka jahanam, dan seterusnya. Hadisnya nanti bisa dilihat, ada hadis seperti itu. Ini dipadukan antara menggambar lawan patung. Patung itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena bahari patung itu disembah. Mereka menyembah berhala itu, walaupun mereka tetap mengatakan kekuatan yang paling kuat itu adalah Tuhan. Tuhan itu adalah Allah. Itu percaya orang Arab jahiliyah. Tapi meminta kepada patung sama dengan meminta kepada Allah. Itu. Jadi sebenarnya patung-patung itu bukan Tuhan, tapi sesembahan. Mereka sembah dan mereka meyakini mempunyai kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada patung-patung itu. Makanya banyak jumlahnya. Ada yang mereka punya koleksi-koleksi pribadi lagi patung itu di rumah masing-masing, ada juga. Patung yang diagungkan artinya patung yang disembah. Sudah. Kemudian dipadukan dengan hadis Nabi SAW tentang menggambar. Walaupun para ulama ada sebahagian yang mengatakan yang dimaksud dengan menggambar itu seluruh tubuh dan persis. Artinya begitu dilihat betul-betul dia itu harimau. Begitu dilihat betul-betul dia itu adalah manusia. Begitu dilihat betul-betul dia itu adalah ikan. Misalnya seluruhnya, kata ulama, tanpa terputus-putus. Nah, itu yang tidak boleh. Ada lagi yang mengatakan yang tidak boleh itu yang ada kena bayangannya, yaitu timbul atau relief aja orang bahasanya. Iya, lekukannya itu timbul atau patung. Karena patung itu dilarang, yang lukisan yang timbul itu juga dilarang karena mendekati dengan berhala dan patung. Lukisan yang tanpa ada timbul, ada yang mengatakan tidak dilarang, ada yang mengatakan kalau seluruh tubuh dilarang, dengan catatan dilihat betul itu adalah makhluk hidup yang ada. Berbeda kalau ternyata dilihat ternyata kepalanya kepala kuda, kakinya kaki ayam. Loh, nggak ada ini. Yalah, kepalanya kepala kuda, batisnya batis ayam, buntutnya buntut gajah, telinganya telinga onta misalnya. Bingung ini binatang. Nah, ini kata ulama nggak bisa ini dianggap sebagai sawwara surah kamilah. Misalnya seseorang menggambar manusia, itu juga yang menyebabkan pendapat Sunan Kalijaga meobah gambar wayang itu. Karena bahari itu medianya untuk dakwah adalah wayang, yang rame-rame di sana sini adalah wayang. Lalu Sunan Kalijaga mengambil bagian wayang, tapi disusupi ajaran-ajaran agama Islam yang akhirnya berhasil. Tapi diubah sidin bentuk nusianya, baharinya ya seperti manusia biasa gambarnya. Diubah sidin, anunya kurus benar ya, kalau lah
kemudian hidungnya mancung benar, kemudian tangannya panjang benar. Artinya supaya mengkelabui bahwasanya ini bukan manusia. Ada yang bilang seperti itu, sebahagian orang-orang di Jawa mengatakan demikian. Makanya wayang yang ada itu kan kadang seperti manusia. Ada manusia yang hidungnya panjang benar, kemudian kadang ada gitu, nah, atau tangannya panjang melebihi daripada batisnya. Nah, ini kan semua hayalan, akhirnya dibikin seperti itu. Tetapi yang lebih hati-hati memang kita menghindari. Bagaimana caranya kalau punya hobi, ya mungkin diarahkan kepada hobi yang tidak di dalamnya ada roh, bukan makhluk hidup ya. Dalam tanda kutip makhluk hidup menurut tafsiran kita. Makhluk hidup yang menurut tafsiran kita kan binatang dan manusia. Nah, kalau tafsiran yang lain kan tumbuh-tumbuhan juga makhluk hidup. Nah, itu lain lagi ya, bukan seperti itu. Pokoknya makhluk hidup yang artinya manusia dan binatang itu dihindari. Kalau memang mau menggambar juga, ya kada seawakan. Kada seawakan, mungkin kepalanya aja atau mungkin batisnya aja. Barangkali ada yang hobi menggambar batis batis bebek. Nah, misalnya kebetulan suka nasi bebek mungkin atau apa. Aja bagus. Jadi sebahagian daripada anggota tubuhnya, tidak seluruhnya, karena tetap masih ada kekhawatiran nanti masuk kepada hadis Nabi tersebut. Jadi kalau kita lebih hati-hati, maka lebih baik tidak melakukan menggambar atau melukis kecuali tidak seluruh badan. Itu yang saya tahu tentang hukum fikihnya. Karena ini kan bicara masalah hukum fikih. Yang kedua, masalah gambar wali tadi itu. Panggilan wali. Pertanyaan tadi itu yang tentang apakah boleh menggunakan media gambar untuk menyampaikan manakib? Oh, untuk menyampaikan manakib gambar wali. Ya boleh saja kalau misalnya ternyata ngikut pendapat yang mengatakan boleh gambar itu, yang penting gambar tidak menimbulkan relief atau tidak menimbulkan bayangan. Ya kan, kita ikut yang itu saja karena ada pendapat seperti itu. Jadi gambar yang tidak mempunyai zil, tidak mempunyai bayangan jika terkena sinar, itu boleh, ada yang membolehkan. Kan gitu. Nah, masalah panggilan itu, jika panggilan itu tujuannya adalah untuk menjelekan, maka sudah jelas dalam Al-Qur'an, wala tanabazu bil alqab, jangan kalian saling merendahkan dengan gelar. Jadi gelarnya itu tujuannya untuk mengejek atau merendahkan, itu tidak baik, ditentang oleh Al-Qur'an. Apalagi kalau ternyata, tapi ini memang bagus ya, gelarnya bagus wali, cuma kalau ternyata konotasi atau tujuannya adalah untuk melecehkan, maka itu jadi tidak bagus juga. Yaitu termasuk juga dalam bi'salil ismul fusuqu ba'dal iman, alangkah jeleknya ngaran kefasikan setelah orang itu beriman. Orangnya baik, beriman, muslim, mukmin, tapi ternyata digelari dengan gelar yang kada baik. Nah, itu dilarang, diharamkan oleh para ulama dengan dalil Al-Qur'an. La yashar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaun min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wala tanabazu bil alqab bisalismul fusuqu ba'dal iman. Apalagi seterusnya, wa man lam faulaikumul. Nah, jelas sudah dalam Al-Qur'an. Jadi sebaiknya kalau memang ternyata tujuannya adalah untuk doa, kada apa-apa, kan doa misalnya mendoakan dia supaya jadi wali ya. Kalau wali maksudnya masya Allah gitu. Ya terserah mau jadi wali kota apa wali apa ya kan, atau wali murid, wali kelas, wali anak ya misalnya. Supaya kawin tuh. Nah, kembali ke pertanyaan nomor
Mimpi itu Nabi SAW bersabda, lam yabqa minan nubuwati illa mubasyirat. Qalu wa mal mubasyirat ya Rasulullah? Qala ar-ruya as-salihah ru'ya biha salihun min ummati. Tidak tersisa daripada kenabian, kata Nabi, sepeninggal aku kecuali kabar-kabar, maksudnya wahyu sudah tidak turun lagi sepeninggal aku, kata Nabi, dan tidak akan pernah turun lagi karena Nabi adalah Nabi akhir zaman, Nabi terakhir. Nah, yang sisa itu adalah mubasyirat, kabar-kabar gembira. Apa itu mubasyirat ya Rasulullah? Katanya para sahabat, Nabi menjawab, mubasyirat itu adalah mimpi yang baik yang diperlihatkan kepada orang-orang yang baik daripada umatku. Mimpi yang solehah diperlihatkan kepada as-solihin min umatku. Nah, ini pertanyaannya sebenarnya yang penting itu solihinnya ini. Nah, kira-kira kalau kita bermimpi, apakah kita termasuk orang solihin? Satu pertanyaannya. Kalau Anda yakin Anda seorang solihin, walaupun namanya bukan solihin misalnya, ya kan? Nah, jadi insya Allah itu adalah mimpi yang benar. Kembali kepada untung dan rugi. Apa sih ruginya kalau ternyata kita mengakui dia seorang waliullah? Artinya di dalam hati saja, nggak usah digembar-gemborkan. Kalau digembar-gemborkan kan nanti dimintai pertanggungjawaban sama temanmu yang lain. Dari mananya wajar? Akan inya itu wali. Aku tak mimpi. Nah, mimpi itu kada kau wajar. Dihapa kurang ya kalah. Kada usah. Yang penting aku mimpi dia itu wali. Ya sudah, hormati dia. Karena mimpi kita. Meyakini atas mimpi boleh, hak masing-masing orang, tetapi apakah ia bisa sampaikan kepada orang lain? Tidak bisa. Yang berlaku tetap syariah. Suatu saat ada seseorang bermimpi, besok hari raya, malam hari rayanya bermimpi bahwasanya isuk ini masih Ramadan, belum hari raya. Akhirnya dia puasa, gak mau berbuka. Didatangi sama ulama, kenapa pian kada berbuka? Hari ini masih akhir Ramadan. Dari mana pian tahu? Malam tadi aku termimpi Rasulullah SAW lagi. Jadi bukan termimpi Rasul yang ngomong. Isuk ini belum hari raya, Rasul yang ngomong. Nah, dijawab sama ulama itu, ulun berdapat lawan Nabi langsung kada bermimpi-mimpian. Langsung berdapat Nabi. Apa aja? Hari ini hari raya. Ayo, ikut berdapat langsung. Karena ulun ini waktu ulun dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur, belajar dari guru ulun. Guru ulun tuh melajari wadah ulun tuh waktu dalam keadaan terjaga. Guru ulun itu belajar dari gurunya dalam keadaan terjaga. Gurunya belajar dari gurunya dalam keadaan terjaga. Sampai kepada sahabat Nabi dalam keadaan terjaga, dan sahabat Nabi mengambil dari Nabi dalam keadaan terjaga. Hadisnya, idza humma ahadiku idza sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Tadi malam itu kami melihat bulan. Jadi hari ini adalah hari raya, dan langsung bertemu Nabi itu, nggak pakai mimpi katanya. Maksudnya dari gurunya. Akhirnya yang wali, ibu jurikam jar, mana-mana aja ke rumah jar, akhirnya dia makan. Jadi cerita ini sebenarnya mimpi tidak bisa dibawa ke orang banyak. Satu. Yang kedua, kelembutan hati seseorang yang mengakui kebenaran. Padahal dia mimpi bertemu Nabi loh. Andaikan inya itu ngotot, kada, itu masih wajar karena Nabi. Dan dia orang soleh. Dan dia yakin benar. Tapi di dalam hal ini dia mengalah karena ini syariat. Syariat yang harus diperjuangkan. Karena kawa. Jadi mimpi apapun, misalnya kamu mimpi ngambil duit dari saya, jangan diamalkan. Karena syariat mengatakan mengambil duit itu mencuri, kan gitu. Ulun tuh mimpi jar mau ambil duit di kantong pian jar. Akhirnya kacau. Ada yang lebih canggih lagi ada. Ada yang lebih canggih, ulun termimpi kawin lawan si anu jar. Nah, ini bahaya ini. Akhirnya tanpa penghulu nanti. Tanpa wali. Masya Allah. Jadi mimpi tidak bisa dijadikan landasan. Untuk dia pribadi boleh. Gak apa.
Dia percaya nggak apa-apa. Nah, itu 3 pertanyaan. Sudah? Kita santai saja karena kopi ulun masih banyak. Baik, kalau masih banyak, sebetulnya ada 2 lagi. Ya. Yang pertama nih masalah siapa penulis manaqib Syekh Salman Al-Madani itu. Karena sampai hari ini belum dikasih tahu siapa penulisnya. Jadi, oke. Yang kedua tentang cerita yang dinosaurus itu tuh. Dinosaurus? Itu kapan terjadinya itu? Apakah memang fakta real atau hanya sebatas cerita-cerita dari kaum terdahulu aja? Kalau soalnya ada fakta-fakta yang tulang-tulang yang ilmuwan itu. Iya. Itu sebelumnya Nabi Adam itu yang cerita dalam Al-Quran bahwa ada umat sebelum Nabi Adam itu ada umat yang Iya, yang dimusnahkan. Itu di zamannya Nabi Sulaiman. Iya. Pertama, masalah pengarang daripada Manaqib Syekh Salman Al-Madani yang ulun tahu itu abah guru sekumpul yang menulis itu, dan memang Ngaran Sidin yang tertera sebagai penyusun, bukan mengarang, menyusun manaqib itu. Tapi informasinya walaupun ulun belum pernah ketemu, itu diambil daripada kitab manaqib yang lebih besar. Kalau kita bicara manaqib Syekh Salman Al-Madani, mungkin bisa dicari ya di internet atau dan lain sebagainya. Kada apa-apa untuk menambah kita wawasan kita. Kalau yang banyak beredar di wadah kita ini itu adalah tulisan Abah Guru Syekh Muhammad Zain Abdul Ghani, Abah Guru sekumpul. Itu yang aku tahu tentang manaqib Syekh Salman Al-Madani. Saya punya beberapa kitab dan ulun kutip-kutip, ternyata sedikit sekali manaqibnya Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Salman Al-Madani itu tidak banyak. Di dalam kitab Tabaqat Syafi'iyah ada, atau Tabaqatul Kubra karangan Imam Asy-Sya'rani itu ada, saya punya kitabnya. Kemudian ada lagi tapi di Maktabah Syamilah itu ada namanya Uyunul Azhar, lupa ya, fi A'yanil Qarni Tsani Asyar, juga ada di situ tentang Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Salman Al-Madani, ibunya namanya Mulaikah Asyarwaniyah. Kemudian apa lagi ya? Itu Syekh Salman Al-Madani. Dalam kitab Minhatul Fathahil Fatir, kebetulan ulun juga diberi oleh guru saya sendiri tentang sanad ilmu dari beliau, dari guru-guru beliau, dari Musnidul Alam Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi di Hadramaut, kemudian menyebar sampai ke Zabid. Nah, di atasnya ternyata guru-guru mereka itu diantaranya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Salman Al-Madani. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Salman Al-Madani adalah seorang tokoh, seorang ulama yang masyhur sebagai Syekhut Tariqah, dan beliau ada memang penjaga makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gugurnya ke Sidin gitu. Nah, mungkin ada hubungannya dengan kabilah-kabilah sebelumnya. As-Saman itu kalau di kitab disebutkan penjual samin, karena keluarga Sidin itu memang berjualan samin, makanya digelar As-Saman. Nah, jika terjadi polemik, ya boleh nanti kita teliti dan kita bicarakan di dalamnya. Terima kasih. Itu masalah manaqib Syekh Salman Al-Madani. Ada catatan-catatan manaqib yang lebih tebal di dalam pagar, tapi ulun belum sempat bertemu dan belum sempat meminta kepada para tetuha-tetuha di dalam pagar. Mereka kelihatannya
mewarisinya dari ayah, kakek, datu mereka sampai kepada Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu anhu. Nah, apa lagi ya? Yang kedua yaitu masalah dinosaurus. Iya, dinosaurus ini kalau memang ternyata para ilmuwan itu menemukan bekas-bekas seperti itu, ya logikanya masuk akal saja. Memang sebelum Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi ini sudah ada penghuni-penghuni bumi. Cuma yang dikisahkan itu adalah keluarga jin. Kenapa dikisahkan daripada keluarga jin? Karena mereka mukallaf sama dengan manusia, artinya diwajibkan mereka melakukan syariat. Kalau binatang tidak diwajibkan melakukan syariat. Mungkin tatkala bangsa jin menguasai dunia ini sebelum turunnya Nabi Adam, ya binatang juga ada. Akhirnya binatangnya ganal-ganal. Karena apa? Mungkin jinnya ganal-ganal juga. Begitu Allah akan menurunkan manusia yang mereka ini halus-halus, kalau pindah dijajak oleh Jurassic Park karena lalu dimusnahkan. Nah, itu jadi tinggal sisa-sisanya lagi. Ini hukum alam, ini semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah apa namanya? Dalam Al-Qur'an itu dalam Al-Qur'an wahiya dukhon fi sittati ayamin summa stawa ila samai wa hiya dukhanun faqaddara fiha aqwa fi yaumain faqaddara fiha aqwataha dan lain sebagainya. Terus ila sama. Iya, saya sudah kurang dah pengingat itu. Nah, mungkin keingatan yang lain. Kalau ta'ataina toyeng yang itu yang fi yaumaini wa qaddara fiha aqwataha, apa itu fi sam apa naam sisi tati ayamin apa fi arba'ati ayamin aywa. Jadi di situ di dalam Al-Qur'an itu diceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan, menciptakan segala yang ada di bumi dan yang diperlukan oleh mereka-mereka itu dalam 4 hari ya. Nah, jadi ketentuan bahan makanannya ya termasuk di dalamnya itu perputaran bahan makanan itu tumbuh, kemudian dipetik, kemudian dimasak, dimakan, kemudian dikeluarkan, kemudian jadi pupuk, kemudian tumbuh lagi. Daur ulangnya kayak itu ya, kalau rotasinya kayak itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak menjadi masalah kalau ternyata kita percaya ada dinosaurus sebelum Nabi Adam kada dosa. Gitu nah, kada dosa ya. Kalau kada percaya kada haram. Cuma begini, ada kitab namanya Tadhkirun Nas. Di situ dikisahkan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di pengajian ulun yang malam Sabtu itu kan kita baca tuh kitab itu, mungkin sudah lewat ya, sudah terlewati bab itu tentang seorang pemuda umurnya masih 20 tahun lebih tapi semua bulunya putih, jadi jenggotnya putih, alisnya putih, bulu matanya putih, kemudian semuanya putih. Oh, kamu ini kenapa? Sebelumnya tidak. Itu dalam jangka waktu yang tidak lawas. Orang Hazm. Lalu ditanya, kenapa kamu kok sampai jadi putih semuanya kayak gini? Apa yang terjadi kepada engkau? Akhirnya dia berkisah, aku sebelumnya adalah pemuda biasa yang gagah. Aku 4 rombongan pergi ke salah satu daerah, di daerah antara Hadramaut dengan apa namanya Mekah, namanya Rubu' Khali, bagian kosong. Itu katanya petanya aja nggak jelas, berapa luasnya, berapa itu nggak jelas. Itu namanya Rubu' Khali.
Saya punya teman pernah melewati daerah situ, katanya dia kala jengkingnya saja Ustadz itu kayak piring ganalnya di apa namanya padang pasir. Padang pasir itu tidak ada makhluk hidup, mungkin ada makhluk hidup yang biasa di situ ya, cuma manusia nggak ada. Nah itu rubuh khali. Jadi pemuda ini berkisah bahwasanya aku ikut rombongan, lalu pada suatu saat yang agak terik, panas, kami bernaung di bawah pohon. Ternyata kami lagi berabah-rabah, dari atas pohon itu ular singkanalan datang, semunyaan kawanku dimakannya. Aku pura-pura mati, kada bergerak. Akhirnya inya pergi, lalu aku hanyar begamat, aku beindusut bejauh, akhirnya aku lolos. Tapi celakanya semua yang aku temui di tempat itu ganal barataan, semutnya kayak onta, ya kan, ganal barataan. Belum lagi ontanya kira-kira, tapi kan terdapat ontanya, ya kan. Samutnya aja kayak itu membuat aku betul-betul stres. Dia bilang aku betul-betul bingung sampai akhirnya memutih aku punya awan semuanya. Tapi akhirnya aku begamat berjalan karena bemandak, punya ada yang lewat di daerah itu karena ganal bertandanya, samutnya ganal. Kemudian jangan ada pempijit tuh, pempijitnya kan jangan ada, tapi kadang ada dikisahkan itu semunyaan ukurannya ganal. Aneh juga cerita itu. Lalu kemudian setelah itu dia berhasil lolos, boleh ke kampungnya, yaitu putih semuanya. Seorang pemuda dari kampung namanya Hazm di daerah Hadramaut. Itu disebutkan dalam kitab Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Jadi saya kalau nerangkan itu, wah ini kayak Jurassic Park, dia bilang. Ya kayak gitu, kayak mungkin ada, wallahu alam, apakah itu bujur sebagai makhluk hidup yang ukurannya besar, atau bisa juga jin. Karena bangsa jin bisa menyerupa seperti itu. Masanya bisa menyerupa seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Cukup atau bagaimana? Nah. Demikian, mudah-mudahan insyaallah kita sehat walafiat, bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Silahkan kumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab, yang tidak bisa ya kada dijawab, ya kan, dan lain sebagainya. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. La tad'a fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahu minkum. Alhamdulillah. Ya.